اور عزت نفس چھین لیا گیا ہے اور محترم شہری کی حیثیت سے وہ زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں متحدہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے تحریک کو آگے لے جانے اور ملک کے مختلف حصوں میں جلسہ عام منعقد کرنے کے سابقہ شیڈول پر بھی بات کی اور آئندہ کے لیے شیڈول طے کرنے کے طریقہ کار پر بھی بات کی ہے۔ پی ڈی ایم کے نزدیک اس کا اصل ہدف پاکستان میں حقیقی آئینی اور جمہوری نظام کی بحالی ہے۔ اس حوالے سے ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ 13 نومبر کو اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں تمام پارٹیاں ایک متفقہ میثاق کے لیے اپنی اپنی تجاویز لائیں گی اور تمام پارٹیوں کی تجاویز کے اشتراک کے ساتھ ایک متفقہ میثاق طے کر لیا جائے گا۔ 14 نومبر کو اسلام آباد ہی میں سربراہی اجلاس ہوگا جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی سفارشات کو حتمی شکل دے گا۔ اجلاس میں انیس اکتوبر کو کراچی میں مقامی ہوٹل کے اندر محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کے شوہر جناب کیپٹن ستر صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور اس کی پاداش میں جس طرح وہاں کی پولیس کے اعلیٰ کمان کی توہین و تذلیل کی گئی، اس پر ایک بار پھر شدید اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آرمی چیف کی سطح پر مداخلت ہوئی کیونکہ پولیس کے تمام افسران صوبے میں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے تحریک کو آگے لے جانے اور مختلف شہروں تک پھیلانے کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک میثاق طے کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت سنگین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے رہنما اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس وقت سنگین معاشی مشکل میں ہے۔ معاشی بحران نے عام شہری کی زندگی جیرن کر دی ہے۔ آج کے ہمارے اجلاس میں پاکستان کے وزیر داخلہ اعجاز شاہ کے بیان پر بھی احتجاج کیا گیا، جس میں انہوں نے ایک طرف اعتراف کیا ہے کہ ماضی میں عوامی نیشنل پارٹی کے قائدین اور ان کے اراکین جو قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، وہ کیوں شہید کیے گئے تھے، اور آج آنے والے دنوں میں پھر مسلم لیگ کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ اس روش پہ جائے گی تو پھر ان کے لوگ بھی قتل کیے جائیں گے۔ اعتراف ہے ریاست کی سطح پر کہ پاکستان میں اصل دہشت گرد کون ہے، سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے معزز اراکین کو نشانہ بنانے والے اصل قوتیں کون ہیں، فرنٹ پر دہشت گردوں کو رکھتے ہیں، اور در حقیقت اس کی منصوبہ بندی ریاست کی سطح پر کیوں ہوتی ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا اور اس پر شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ اور یہ طے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی دوسرا حادثہ ہوتا ہے یا پی ڈی ایم کے جلسوں میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں تحقیق کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں اس میں جرم کرنے والی شخصیات کا اور اداروں کا پتہ چل گیا ہے، یہی ان کے آئندہ کے لیے ذمہ دار ہوں گے۔
फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों ज़ेर इल्तिवा है? सारी दुनिया को चोर कहा जा रहा है, अदालतों में घसीटा जा रहा है, नेब में घसीटा जा रहा है और खुद अपने ऊपर दायर मुकदमात इल्तिवा का शिकार होते जा रहे हैं। तो फिर साफ जाहिर है कि दाल में सब कुछ काला ही है। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के फैसले के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उससे हुकूमतों की रवैये, हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के रवैये, प्रेसिडेंसी के रवैये, इदारों के रवैये वो साफ तौर पर सामने आ रहे हैं कि वो मुल्क की सियासी, आईनी और जमहूरी निज़ाम पर किस कदर मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि अपोजिशन जमातों के कायदीन के खिलाफ आए रोज मुकदमे। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एजाज शाह के बयान पर भी मजम्मत की गई। मुश्तरका मिसाक की तश्कील के लिए 13 नवंबर को ज़ेली कमेटियों का इजलास होगा। अगले इजलास में तमाम रहनुमा अपनी अपनी तजवीज़ पेश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि माशी बहरान ने आम शहरियों की जिंदगी अजीरन बता दी है। जस्टिस फायज ईसा केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स अहमियत के हामिल हैं। गिरफ्तारी को एक नाजायज और मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करार दिया है। उनकी जुबानबंदी और गला घोंटने के मुतराज करार दिया गया है और उनकी रिहाई का मुतालबा किया है। ये आज की इजलासी कार्रवाई थी जो आपके सामने रखी गई। दो टोक बता दें कि जो बात थी कि जर्नैलों का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, इस पे पीडीएम ने क्या तय किया है कि आइंदा के लिए या जर्नैलों का नाम लिया जाएगा या एस्टैब्लिशमेंट का वर्ड यूज? ये कोई मसला नहीं है। आप मीडिया ने इसको मसला बना दिया है। सब जानते हैं कि जब एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जाता है तो कौन मुराद होते हैं। तो किसी ने सराहत से कह दिया, किसी ने सराहत से नहीं किया। ये कोई मसला नहीं है हमारे नजदीक। ठीक है, थैंक यू। मीडिया की सतह पर आप लोगों की मर्जी, आप जो बात दुनिया में हाँ ले लें आप लोग। जी आप बताएं। मैं करता हूँ आगे आगे आप देखें। ये कोई मसला नहीं है। क्यों मसले को मसले बना रहे हो? हम इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन अगर सियासतदानों में एक शख्स का नाम लिया जा सकता है, वज़ीर आज़म का नाम लिया जा सकता है, सदर मुमलिकत का नाम लिया जा सकता है, तो फिर इदारे के किसी और फर्द का भी नाम लिया जा सकता है। कोई ऐसी जुर्म की बात नहीं है। लेकिन हम बहरहाल इस हवाले से हकीकत पसंदी की तरफ जाना चाहते हैं। तो बाज़ लोग लिहाज रखते हैं, बाज़ लोग हकीकत पसंदी का मुज़ाहरा करते हैं। असल में कोई झगड़ा नहीं हुआ करता। इस बात पर मजीद कोई सवाल नहीं लिया जाएगा। आप बताएं जी। अब मजीद सवाल नहीं लिया जाएगा ना। आगे सवाल कर। हम सबने हल कर दिया। सर मैं ये कर रहा हूँ कि कितना ज्यादा आपको यूनिटी अपोजिशन में नजर आई है? मुकम्मल यूनिटी। और ये फरमा दें कि जो लॉन्ग मार्च का फैसला हुआ था इस्लामाबाद से, वो कब तक होगा? ये तो जो हमने आपसे कह दिया कि 13 को भी इजलास होगा, 14 को भी होगा और उसमें मीसाक भी तय किया जाएगा और आइंदा के लिए रोड मैप भी तय किया जाएगा। सारी चीज़ें अब एक हफ्ते के अंदर अंदर हो रही हैं इंशाल्लाह। जो है वो बयानिया वो तय किया जाएगा कि नाम लेना है या नहीं लेना? नहीं। ये कोई बात है जो आप कर रहे हैं? खुदा का खौफ करो यार। एक मुल्क के निज़ाम पर बात हो रही है, उसके पूरे निज़ाम को हमने किस तरह कौम को मुतमईन करना है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान खिताब मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीडीएम ने तहरीक को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। आज हुकूमत दुनिया को चोर कह रही है, खुद इनके केसेस ज़ेरे इल्तवा है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका मिसाक की तश्कील के लिए 13 नवंबर को ज़ेली कमेटियों का इजलास होगा और इस इजलास में तमाम रहनुमा अपनी अपनी तजवीज़